अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा। पिले माने आम गणित प्रकाश बहिर चतुर्थ अध्याय चतुर्भुज संपर्क में आम डिस्कसन करुले। एहार ऑलरेडी आम 7टी वीडियो अपलोड कर सारीचे। आज हूँ यार पार्ट 8। लास्ट वीडियो रे आम सामंतरिक चित्रर संज्ञा देखी एवं तर्क सिद्धांत 6 डिस्कसन करथिले। तेबे सामंतरिक चित्र काहा को कहिबा ना जेउ चतुर्भुजर विपरीत बाहु गुड़िक परस्पर समांतर ताहाकू सामंतरिक चित्र कहा जाए। एवं तर्क सिद्धांत 6 देखिथिले एक सामंतरिक चित्रर विपरीत कोण गुड़िक परस्पर समान एवं सामंतरिक चित्रर क्रमिक कोण द्वयर समष्टि 180 डिग्री। आज आमे तर्क सिद्धांत 7 एवं तर्क सिद्धांत 8 डिस्कसन करवा। हाँ पिले माने जो माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे देरी करबानी आस आज वीडियो स्टार्ट करबा। डिडक्शन 7 अर्थात तर्क सिद्धांत 7। तबे सामान्य कथन कौन अच्छी आम एठी कौन प्रमाण करबा ना सामंतरिक चित्रर विपरीत बाहु गुड़िकर दैर्घ्य समान। बुझेला तो यह है सामान्य कथन। तेणु प्रथम दत्त लिखा एबीसीडी एक सामंतरिक चित्र। यार कौ कौ बाहु समांतर ना यार एबी संगे किए समांतर ना सीडी एवं एडी संगे बीसी समांतर। बुझीगला पिले। तेज आम ये कौन प्रमाण करवा ना विपरीत बाहु दैर्घ्य समान अर्थात एबी दैर्घ्य सीडी दैर्घ्य सह समान एवं एडी विपरीत बाहु किए ना बीसी एडीर दैर्घ्य बीसी बाहुर दैर्घ्य सह समान। समस्ते बुझीपार आम ये कौन प्रमाण करवा एबी इज इक्वल टू सीडी और एडी इज इक्वल टू बीसी। क्लियर। बर्तमान अंकन करवा पिले। अंकन कौन ना बीडी को जोग करा जाओ। बुझेला बीडी कर्ण को जोग करा जाओ। बर्तमान देख पिले मु तुमको ये बुझौछि भल भाव बुझ जे आमर एबीटा कहा संगे समांतर ना सीडी संगे समांतर ये बाहुटा गोटे बढ़ई दियो। बढ़ई देले तुम क्लियर हो समांतर एवं बीडी है छेदक। बीडी है छेदक। तेबे मते कुह एठी जो कोणटी सृष्टि होती ये कोणटीर ना कौन ना ए बी डी। ए बी डी कोणर परिमाण आमर सी डी बी कोणर परिमाण संगे समान। कहीं समान जेहेतु एकांतर आम जाचे दुईटी समांतर सरल रेखा को गोटे छेदक छेद करने द्वारा एकांतर कोण गुड़िकर परिमाण समान। तेणु ये दुईटाक कोण समान। ठीक से हीपरि आम कहीपर ए डी बी कोण यही कोणटा आमर सी बी डी कोण संगे समान जेहेतु एकांतर। समस्ते बुझीपार। तेबे लक्ष्य कर पिले एतिकी जदि जानीदेल ये डिडक्शन टी को आम प्रूव करने सहज। बुझेला से जिनसटा मु लेखिली पिले जहाँ तुमको बुझेली जे एबी समांतर सीडी बीडी है छेदक। एठी आमे पाइले पिले एबीडीटा सीडीबी संगे समान जेहेतु एकांतर एवं एडीबीटा सीबीडी संगे समान जेहेतु एकांतर। वर्तमान दुईटा त्रिभुज नबा। कौ त्रिभुज नबा पिले ना एबीडी त्रिभुज एवं सीडीबी त्रिभुज। वर्तमान चित्र को जीवा। चित्र न देखिले तुम बुझीपार। वर्तमान मु नेली ए बी डी त्रिभुज। समस्ते भलसे बुझ ए बी डी यही त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज। बुझेला। आर कलर टिके चेंज करदे आरोटा को आ गोटे नेली कौन ना सी डी बी त्रिभुज। क्लियर। सी डी बी त्रिभुज ये दुईटा एक त्रिभुज भितर आम तुलना करवा। कौन तुलना करवा एबे आम प्रमाण कले कौन ना यही कोणटा यही कोण संगे समान। बुझेला तो। तेणु ए बी डी कोणटा सी डी बी संगे समान जेहेतु एकांतर। ठीक से हीपरि ए डी बी कोणटा आमर सी बी डी कोण संगे समान जेहेतु एकांतर। बुझेला तो। एवं दुईटा जाक त्रिभुजर गोटे साधारण बाहु अच्छी पिले साधारण बाहुटे किए ना बीडी। जिते मु ए बी डी त्रिभुज कहली बीडी बाहु गला। जिते मु सी डी बी त्रिभुज कहली बीडी बाहु गला। तेणु बीडी बाहु है साधारण बाहु। तेबे वर्तमान को बा को सर्वसमता अनुसार त्रिभुज द्वय सर्वसम। बुझीगला तो पिले। तेबे लक्ष्य कर से जिनसटा मु लिखिली पिले ए दुईटा जाक त्रिभुज रे एबीडी
কোণটি সিডিবি কোণ সঙ্গে সমান, এডিবি কোণটি সিবিডি সঙ্গে সমান যেহেতু একান্তর, এবং বিডি ইজ ইকুয়াল টু বিডি সাধারণ বাহু, তেবে ত্রিভুজ এবিডি সর্বসম ত্রিভুজ সিডিবি। কেউ শর্ত অনুসারে না কো বা কো সর্বসমতা অনুসারে। আচ্ছা, ত্রিভুজ যদি সর্বসম হয়ে গলা মানে কোণ না আকার আকৃতি সমান, তা মানে এ শীর্ষবিন্দুটা সি সঙ্গে মিশিব, আর বি শীর্ষবিন্দুটা ডি সঙ্গে মিশিব, আর ডি শীর্ষবিন্দুটা বি সঙ্গে মিশিব। বুঝিলা তো? পুরা তার আকৃতি এবং আকার সমান। সর্বসম মানে দুইটি জ্যামিতিক চিত্রর আকার আকৃতি সমান হলে তাকে কহবা সর্বসম। তবে আমি এটি কহিপারিবা পিলে যদি দুইটা যাক ত্রিভুজ সর্বসম হেলা, তবে মতে কুহ এবি বাহুটা কেউ বাহু সহ মিশিব না সিডি বাহু সঙ্গ। তেমন আমি কহিপারিবা এবি ইজ ইকুয়াল টু সিডি। সেইপরি এডি বাহুটা এ ত্রিভুজর কেউ বাহু সহ মিশিব না বিসি বাহু সহ মিশিব। তেণু এডি ইজ ইকুয়াল টু বিসি। সমস্তে বুঝিপারল? তেণু ত্রিভুজ দ্বয়কু সর্বসম কলা পরে আমি পাইগলে এবি ইজ ইকুয়াল টু সিডি এবং এডি ইজ ইকুয়াল টু বিসি, অর্থাৎ এক সামান্তরিক চিত্রর বিপরীত বাহুগুড়িকর দৈর্ঘ্য সমান। বুঝিলা তো? প্ରୁଫ୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ। ଶେଷରେ ଲେଖିଦେବ ପ୍ରୁଫ୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ। ବୁଝିପାଇଲ? ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ପଚାରିଛି ପିଲେ? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ଏ ବି ଡି, ସେହିପରି ଆମେ ସିବିଡି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସିଡିବି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସିବିଡି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ସେତେବେଳେ ତାର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ବି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଡି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଡି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ବି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅନୁରୂପ। ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ କହିବା ଏବିଡି, ଆକୁ କହିବା ସିଡିବି। ବୁଝିପାଇଲ ତ? ଆକୁ ଆମେ ସିବିଡି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କହିଲେ ବିଏଡି, ଭଲ କିନି ବୁଝ, ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ବିଏଡି ଆକୁ କହିବା ଡିସିବି, ଯଦି ଆକୁ କହିବା ଡିବିଏ ଆକୁ କହିବା ବିଡିସି। ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମକରଣ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ସିବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିପାରିବା କି ନା? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଲେଖିବା ଭୁଲ ହେବ, ଏହା ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ସିଡିବି, ସିବିଡି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ତମ ବହିରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରମାଣଟି ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ କ'ଣ ନା କୋବାକୋ ସର୍ବସମତା, ତମ ବହିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା କୋକୋ ବା ସର୍ବସମତା। ସେ କେମିତି କରିଛି ଦେଖ। କୋକୋ ବା ସର୍ବସମତା ସେ କରିଦେଲା ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏବଂ ଏ କୋଣଟା ସି କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 6ରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ। ତେଣୁ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 6 ଅନୁସାରେ ଏ କୋଣଟା ସି କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଲା ବିଡି। ବିଡି ହେଲା ସାଧାରଣ ବାହୁ। ତା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପକେଇଲା ଏଇଟା କ'ଣ? କୋ ବା ସର୍ବସମତା। ବୁଝିହେଲା ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି କ'ଣ? କୋ ବା କୋ ସର୍ବସମତା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଆମଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏବଂ ତମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଛି ଠିକ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 8କୁ ଯିବା। ତାହାର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଦେଇଛି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଦତ୍ତ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ନେଲେ ଏ ୱାଇ ୱାଇ ଏସ୍, ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ଏ ୱାଇ ଏବଂ ଇ ଏସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଓଟା বা ও এটা ও ওয়াই সঙ্গে সমান, ও ইটা ও এস সঙ্গে সমান। সমস্তে বুঝিপারল? আমি এটি প্রমাণ করিবা এ বাহুটা ও এটা ও ওয়াই সঙ্গে সমান হব, ও ইটা ও এস সঙ্গে সমান। এটা আমি প্রমাণ করিবা। সেথিপাই আমি দুইটা ত্রিভুজ নেলে। কোউ ত্রিভুজ পিলে? না এ ও ই ত্রিভুজ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ? ୱାଇ ଓ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଇଟା ଆମର ଏସ୍ ୱାଇ ସହ ସମାନ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଛେଦକ।
ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଭଲ କିନି ବୁଝ, ଓ ଇ ଏ କୋଣ କାହା ସହ ସମାନ ହବ? ଓ ଏସ୍ ଓ ୱାଇ କୋଣ ଯେହେତୁ ଏକାନ୍ତର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ବାହୁଟା ଏ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଛେଦକ। ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଏଇ କୋଣଟା, କୋଉ କୋଣଟା? ଓ ଏ ଇ କୋଣଟା ବୁଝିହେଲା, ଓ ୱାଇ ସି କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଯେହେତୁ ଏକାନ୍ତର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏବଂ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 7ରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତେଣୁ ଏ ଇଟା ଏସ୍ ଓ ୱାଇ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତା ମାନେ ଏଠାରେ ଏ ଓ ଇ ତ୍ରିଭୁଜ ୱାଇ ଓ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ସହ ସର୍ବସମ ହବ। କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ? କୋ ବା କୋ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ପିଲେ ଭଲରେ ବୁଝ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ଇ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ୱାଇ ଓ ଏସ୍ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଇ ଏଟା ଓ ଏସ୍ ୱାଇ ସହ ସମାନ ଯେହେତୁ ଏକାନ୍ତର, ଓ ଇ ଏଟା ଓ ୱାଇ ଏସ୍ ସହ ସମାନ ଯେହେତୁ ଏକାନ୍ତର, ଏବଂ ଏ ଇଟା ଏସ୍ ୱାଇ ସହ ସମାନ। ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 7ରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 7ରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଲା କୋ ବା କୋ ସର୍ବସମତା। ବୁଝିହେଲା ତ? କୋ ବା କୋ ସର୍ବସମତା କ'ଣ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲେ, କୋ ବା କୋ, କୋ ବା କୋ। ବୁଝିହେଲା? କୋ ବା କୋ, କୋ ବା କୋ ସର୍ବସମତା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ, ତେବେ ଓ ଏ ବାହୁଟା ଓ ୱାଇ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ଓ ଇ ବାହୁଟା ଓ ଏସ୍ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହବ। ତେଣୁ ଓ ଏ ର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା ଓ ୱାଇ, ଓ ଇ ର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା ଓ ଏସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ? ନା ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ନେଲେ ଏ ଓ ଇ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଏଠି ଏସ୍ ଓ ୱାଇ ଲେଖିବା ଭୁଲ ହେବ କି? ହଁ, ଭୁଲ ହବ। ବୁଝିହେଲା ତ? କାହିଁକି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହୁଛି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ କୋଣ, ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ୱାଇ, ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱିତୀୟର ହବ ଏସ୍ ଏବଂ ଓ ର ଓ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଏ ଇ ଓ, ଏଇଟାକୁ କହିବା ୱାଇ ଏସ୍ ଓ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଓ ଇ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେହିପରି କହିବା ୱାଇ ଓ ଏସ୍। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏ ଓ ଇ ଏସ୍ ଓ ୱାଇ ଲେଖିବା ଭୁଲ ହବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଟା ଠିକଟା କ'ଣ? ନା ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏ ଓ ଇ, ଏଇଟାକୁ ସେମିତି ଲେଖିବା ୱାଇ ଓ ଏସ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଆମେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏହାର 4ଟି ଧର୍ମ ମନେ ରଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଧର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଏହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ 1 ହେଲା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଏହା ଆମେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 7ରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଧର୍ମ 2 ହେଲା ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଂଜ୍ଞା, ଯେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ତାହାକୁ ଆମେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କହିବା। ଏଇଟା ତାର ଡେଫିନେସନ୍। ଧର୍ମ 3 କହିଲା
ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ। ଏହା ହେଉଛି ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 6। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣ, ମନେକର ଏଇ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଲା ABCD, ଆର କ୍ରମିକ କୋଣ ହେଲା A ଆଉ B ମିଶିଲେ ହେବ 180, B ଆଉ C ମିଶିଲେ 180, A ଆଉ D ମିଶିଲେ 180 ହେଲା। ତେଣୁ କ୍ରମିକ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା C ସଙ୍ଗେ ସମାନ, Bଟା D ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 6। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ଆମେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 8 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କଲେ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଧର୍ମ 4, କ'ଣ ଯେ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଧର୍ମ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଯେ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତୃତୀୟ ହେଲା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଧର୍ମ ହେଲା ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରମ୍ବସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।